روز با عرض سلام و وقت بخیر و خسته نباشید بیننده‌های عزیز و ارجمند شبکه تلویزیونی ورزش، هواداران و علاقه‌مندان به گشتین جذاب و زیبای جودو. گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های روز اول چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به جودو یا مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان از مجمع ورزشی قصری تنیس و ورزشی آبی شهر دوشنبه منظور شما می‌گردد، جایی که ورزشکاران دسته وزن 60 کیلو برای به دست آوردن مدال برنجی اول در این تتمی رقابت میکنند و در تتمی دیگر ورزشکاران دسته وزن 60 کیلو برای به دست آوردن مدال دیگر برنجی تلاش میکنند. با جودوگی سفید عمر شیروف است از دسته دوشنبه، با جودوگی کبود باشد مهرزاد صوفیوف، اون نیز از دسته دوشنبه است. در مورد
меҳрзод суфиев шинохт доранд ҳаводорону алоқамандон. яке аз варзишгарони номошное ки дар рақобатҳои сатҳи ҷаҳонӣ таҷрибаи иштирок дорад ва ҳамчунин дар мусобиқоти дохили кишварӣ ҳам хуб дурахшидааст. дастовардҳои шоёни таҳсин ҳам дар ифтихороти варзишиаш ҳаст. меҳрзод қабл аз ин рақобатҳо воқеан гуфта буд ки ба ин мусобиқот омодагии ҷиддӣ гирифтааст ва як рақобатҳои диданиеро ҳам манзур карда буд. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Фаридун Устопиров аз вилояти Суғд ин рақобатро доварӣ мекунад. шидои аввал бо сабаби камкорӣ ба Шеров дода шуд. ба ҳамин тартиб Шеров ҳам аз ин огоҳие ки довар дод як нав то ҷое нигарон шуд ва фавран ба ҳамла гузашт ва ҳамлае ки аз сӯи ӯ буд то ҷое ба кор нарафт ва рақобат идома меёбад. дӯстони азиз, мубориза барои дарёфти кумикатаи хубтар, барои қапидани хубтар ва меҳрзод ба самти чап партоби болои шона ва ипон. аммо вазари довар мегӯяд вазари мо ипон гуфтем, вале ба ҳар ҳол доварон худ қазоват мекунанд дар мавриди ин, чун доварони дараҷаи байналмилалӣ инҷо ҳастанд. Евгений Рахлин аз Федератсияи ҷаҳонии ҷудо дар ин рақобатҳо ҳузур дорад ба сифати нозир ва ҳамчунин довари дараҷаи байналмилалӣ аз Узбекистон ва дигар мураббиёни дараҷаи байналмилалӣ ва Меҳрзод Суфиев дар ҳоле ки як вазари дорад, аз сикоми вазаро ҳам бисёр ба маврид иҷро мекунад, контроли ҳариф ба тахтапушт. ба ҳамин тартиб вазари авазати ипон Меҳрзод Суфиев барандаи медали биринҷии аввал шуд. дар татами дигар бошад рақобати Муҳаммадризо Қувватов дар баробари Маҳмадов. Муҳаммадов идома дорад. барандаи медали биринҷии аввал мушаххас шуд дар дастаи вазни то 60 кило. барандаи медали биринҷӣ ва сазовори ҷои сеюм шуд Меҳрзод Суфиев аз дастаи Душанбе. аз саҳнаҳои такрор бубинем чӣ гуна дар ҳамон лаҳзаи аввал иҷрои усули партоб аз болои шонаро ба ин васила иҷро кард. бубинед ки чӣ гуна ин ҳамон лаҳза ба назар мерасид ки ипон бошад, чун ҳамон қисмати ҷуфти шонаи ҳариф ҳам ба болои татами афтид. Евгений Рахлин дорад дараҷаи олимпӣ шояд дар ин маврид бо Фаридун Устопиров ки дар канори татами ҳастанд гуфтугӯ мекунад. шояд ипон буд, чун Евгений Рахлин он довари дараҷаи олимпӣ ки бо Фаридун Устопиров суҳбат мекунад, шояд ҳамин мавридро қазоват мекунад. агар ин тасвир рӯи тасвирбардори мо биафтад бисёр хуб мешавад. бале, Евгений Рахлин шояд мегуфт ки ипон буд, чаро онҷо довар вазари дод. ба ҳар ҳол рақобатҳо пайгирӣ мешаванд. моро интизор бошед. пас аз чанд лаҳза як финали ҷаззоб буд диданӣ дар дастаи вазни 60 килограмм манзур хоҳад шуд. Ҳақдод Гулов як падидаи навруста дар рақобатҳои дохили кишварӣ дар финал аст. ӯ дар баробари Муҳаммадзода Муҳаммад рақобат хоҳад кард. Муҳаммадзода Муҳаммад хеле хуш дурахшид, вале бубинем чӣ иттифоқе хоҳад афтод.
دوستان عزیز، همزمان رقابت ورزشگران برای به دست آوردن مدال برنجی دوم رو از تتم دیگر هم منظور شما میکنیم. جایی که محمد رضا قوتوف، یکی از ورزشگران ناماشنا که سالهای سال در همه، ولی ببینید چی عجب پرتابه، یک ایپان سه آینک جذاب. اما این شاید بعد از من این رقابت از سوی داور بود. بله، داور رقابت رو من کرده بود، از این خاطر پرتاب بالای شانه که بسیار جذاب بود از سوی محمدوف سعدی به نتیجه حسابیده شد. یک مرتبه دیگر پرتابی توموی نگه و این هم بعد از منع رقابت بود، بعد از مته گفتن داور بود دوستان عزیز. به همین خاطر پرتاب حسابیده نخواهد شد. امتیازی که پرتاب در پی داشت اون شمردن نخواهد شد، به این نوبت گرفتن نخواهد شد. به همین ترتیب رقابت ادامه میکند یا اینکه داوران اینجا مداخله خواهند کرد و نتیجه نهایی رو خلاصه‌گیری خواهند کرد. میبینیم داوران درجه بین المللی رو، یکی یوگنی بود، دیگر داور ازبکستانی. به هر حال ببینید این عمل کرد از داخل بود و بعد از اون در بیرون اجرا شد. محمد رضا قوتوف یکی از پر افتخارترین ورزشگران بود در میان سبک وزن‌ها. این بار دو مرتبه ضربه فنی شد و داوران چی خلاصه میکنن؟ بله، و ضربه. به همین ترتیب محمد رضا قوتوف ببینید که مغلوب می شود. هر پهلوانی که واقعا رقابت میکند پشت زمین رو خواهد دید. این عباره محمدالله پهلوان است که ضمن یک صحبت گفته بود، یعنی پهلوان نیست که او پشتش زمین رو ندیده باشد. هر کی با کشتی نبرد آورد به تعبیر او گویا که خواهد درفتید. یعنی پهلوانان همگی مهنت میکنند، مشق میکنند، از این رو حریفان آنها سخت و محکم و قوی هستند. به همین ترتیب دوستان عزیز ببینید چگونه از داخل اجرای اوچیماتا، چون اوچیماتا با وقوع نپیوست، نه معذرت، اینجا سومیگایشی رو استفاده کرد. با این روش ببینید چون از کمربند نیز بسیار به مورد قپیده بود، به همین خاطر سومیگایشی یک روشی تن اتوشی هم می باشد، چون از کمربند هم بسیار به مورد قپیده. به همین ترتیب جزئیات ترکیبی رو بسیار به مورد استفاده برده. مستقیم داور درجه جمهوریوی رقابت نهایی رو داوری خواهد کرد. اینک فینال دوستان عزیز، جایی که ورزشگران خوشطالع برای به دست آوردن عنوان قهرمانی در سال 2023 در مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان یا چمپیونات تاجیکستان اوید با جودو مبارزه می‌برند. با جودوگی سفید صوفیوف بهرام از دسته وزن 66 کیلوگرم است دوستان عزیز. صوفیوف بهرام از دسته خطلان دو رقابت میکند در برابر میل بایزاده. اکنون رقابت ورزشگران دوستان عزیز برای به دست آوردن مدال برنجی اول است در دسته وزن 66 کیلو، چون مقررات همون ترتیباتی که در مسابقات فصل های جودوی جهانی برگزار می شود یک نوع
تغییر یافت. یعنی باید همه رقابت ها در یک تتمی صورت بگرفتند و بعد از رقابت مرحله نهایی 2 وزن مراسم تقدیم جایزه سپاری ها برگزار می شد. جایزه ها و بعد از آن به ترتیب یعنی مسابقات پیگیری می شد. ولی ببینید امروز پیاپی در 2 وزن مرحله به دست آوردن مدال های برنجی صورت می گیرد. هنوز فینال نیست در این تتمی، ولی شاید دستاندرکاران فدراسیون جودوی تاجیکستان خوب بدانند که چگونه این مقررات در مسابقات 2023 تاجیکستان جاری شد. به هر حال دریافت پدیده های نو، چهره های تازه به دوران رسیده جودوی تاجیکستان را باید شناسایی کنند. نخبگان یا آنهایی که قدرت و توانمندی هایشان برای سفربر کردن و برای معرفی شأن و شرف تاجیکستان در رقابت های بین المللی جودو هست، از اینجا دریافت کنند. واقعا در این مسابقات عدالت پایدار بود. از نگاه داوری بسیار عادلانه هر یک رقابت داوری میشد و هر یک ورزشگر بدون هیچ مخالفت با عقیده داوران از بالای تتمی خارج میشد، چون که داوران درجه بین المللی هستند. هر یک حرکات ورزشگران رو بین‌وبد میگیرند، جزئیات اجرای فنون آنها را نیز بین‌وبد میگیرند و با آنها همون خلاصه نهایی را میبرند. ملی بویزاده با بهرام صوفیوف آشنایی دارند، چون در رقابت‌های گذشته هم واخوردند. بهرام صوفیوف در سال گذشته عنوان قهرمانی را به دست آورده بود در چمپیونات تاجیکستان، یعنی ورزشگاه پرتاب بالای شانه، ولی اینجا منع شد. رقابت منع شد. مستقیم امینوف، مربی شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان، مربی که در به کمال رسانیدن صدها نورس و جوان در رشته جودو و انگیزه بخشیدن به آنها خدمت‌های شایسته کرده است و امروز به صفت داور در اینجا حضور دارد. واقعا مربیان، آنهایی که تخصصمند این ساحه هستند، در مورد عملکرد ورزشگران هم بالای تتمی قضاوت کرده میتوانند. رقابت ملی بویزاده فیروز و بهرام صوفیوف از نگاه زمانی خیلی طول کشید و یک کارد زرد فیروز ملی بویزاده دارد و بهرام صوفیوف باشد اکنون کارد زرد میگیرد. نتیجه کارت‌های زرد 2-1 می شود. امروز در مراسم کشاده شوی این مسابقات دوستان عزیز یک شکوه و جلال، یک تنتنه مسابقه های بین المللی به مشام رسید. یک شور و هیجان را دیدیم در این مسابقات. همه استادانی که تشریف آورده بودند، همه استادانی که پهلوانی را از گذشته یک سنت نیاگان را دوره به دوره به نسل های نو انتقال دادند، آنها به صحنه برآمدند و از سوی رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمدظاهر مکافات گرفتند و با استادان سابقه‌داران هم مصاحبه هم داشتیم که واقعا کلی آنها یک اظهار امیدواری کردند و از برگزاری این مسابقات احساس کردند که آینده جودوی تاجیکستان درخشان هست و همین پهلوان های هستند که شاید آنها را در زمانهای نزدیک در بازی های المپی در مسابقات قهرمانی جودوی جهان به صفت یک برنده ببینیم.
آنهایی که تاجیکستان رو معرفی میکنند. رقابت ورزشکاران دسته وزن 66 کیلو سوفیف بهرام و ملیبویزاده فیروز در 4 دقیقه وقت معمولی بدون نتیجه بود. به همین ترتیب گلدن سکو یا دقیقه های طلایی در اختیار دارند اگر مجازم بگوییم و ببینیم چی اتفاق خواهد افتاد. ملیبویزاده از نگاه قامتی یکم قامتی پستر دارد، قامتی بهرام سوفیف بلندتر است، ولی اجرای اصول در اینجا هیچ کدام از ورزشگر نمیتواند که نخستین شده کنند. شاید بله شیدای دویم نتیجه شیداها برابر می شوند. هر دو هم احساس خطر می کنند و برای اجرای فن خودانداز با پشت به بهرام بسیار موقعیت خوب بود. برهم و درهم در گرفتن هیچ نتیجه ای نیست، ولی گریز از حمله حریف به نظر می رسد که از سوی ملیبویزاده بود. گلدن سکو و این هم کوچیگری و سوتو ببینه چی نمیتواند بسیار موقعیت خوبی رو استفاده کند. ملیبویزاده عجب فرصت بود اما از این موقعیت خوب استفاده کردن نتوانست. یک بار دیگر موقعیت به میان میآید ولی زیدی حمله هم به کار نرفت از سوی بهرام سوفیف. بهرام سوفیف هم خیلی خسته شد. قهرمان تاجیکستان در سالهای گذشته بود بهرام سوفیف. مستقیم امینوف داور درجه جمهوریوی که این رقابت را قضاوت میکند تا اینجا 2 کارت زرد به هر دو ورزشگران داده. اینک اوسوتو استفاده حلوک معمولی بلکه از همون شیوه کمربند و خودانداز در گلیم دیگر غالب مشخص می شود. در اینجا هم مشخص خواهد شد چون مستقیم امینوف احتمال عقیده دارد بله با دلیل کمکاری به بهرام سوفیف یک کارت زرد بدهد و ملیبویزاده فیروز برنده می شود. ملیبویزاده فیروز برنده می شود. یادآور می شوم که ملیبویزاده فیروز در مرحله نیمه نهایی از شعباز سعید ابراروف شکست خورده بود. به همین ترتیب شعباز سعید ابراروف در فینال هست. او با امام علی نورعلی در دسته وزن 66 کیلو رقابت خواهد کرد. در دسته وزن 66 کیلو یک فینال جذاب و دیدنی ما را انتظار است. دوستان عزیز دور نروید، این رویدادهای مهمی ورزشی را با شبکه تلویزیونی ورزش پیگیری کنید. اینک دوستان عزیز ورزشگران دسته وزن 73 کیلو برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش خواهند کرد.
و در دو تتم همزمان ایلهام‌الدین جباروف و قایم شکرانوف رقابت خواهند کرد. داور درجه بین المللی حمزه این رقابت رو داوری خواهد کرد. با جداگی سفید جباروف ایلهام‌الدین هست که امروز رقابت های او رو پیگیری میکردیم و این هم حمزه که سالیان دراز برای پرورش جودو برای جودوکاران تاجیک در قزاقستان قرار داشت. با جداگی کبود قایم شکرانوف دستپرور کلوب ورزشی وستن هست که در برابر حریفش جباروف ایلهام‌الدین رقابت میکند. با دلیل از مربع یا همان چارکنجه زرد برآمدن با قایم یک کارد زرد یا شیدو. اکنون اجرای اصول پایزنی اما موفق نمی شود قایم. یادآور میشم که قایم شکرانوف در ناحیه بلندکوه درواز به دنیا آمده است و در همانجا آموزش جودو گرفته است در دهکده یاگی در کلوب ورزشی وستن و در چند مشغولیت های تمرینی آنها اشتراک داشته بودیم و واقعا سخت تمرین میکردند تحت هدایت مربیان خویش و از یک سلاله پهلوانی هستند که آنها هم یعنی گذشتگان آنها نیز در سنت های پهلوانی خیلی شایستگی ها در کارنامه‌شان بود و هواداران علاقمندان گوشتین هم واقعا میدانند. اجرای اصول در خط حمله قرار دارد. ایلهام‌الدین موفق نمی شود. این قایم بود که یک ضد حمله یا راه فرار از حمله حریف رو به مورد جست. قایم این چهره که روی تصویر میبینیم شکرانوف. دویمین کارد زرد با دلیل کمکاری از سوی داور مرکز به قایم. اکنون قایم باید به خود بیاید ضد حمله کند اما باز حمله نخست از سوی ایلهام‌الدین جباروف صورت گرفت. ایلهام‌الدین جباروف در رقابت‌های گذشته کمتر شناخته شده بود. پدیده که شاید استعدادش در این مسابقات با جلوه و درخشش در آمد. اصول کمری را در مد نظر دارد استفاده کند قایم برای حمله کردن. شاید دست حریف مانع می شود. بله موقعیت هست و جفت دست قپید یعنی کمیکت را داشت اما اجرای اصول چندان موقعیت نداشت. ولی کار نکردن در برابر حمله های حریف هم میتواند باعث شیدو باشد و حمله دروغین هم میتواند که باعث به گرفتن شیدو شود. به همین ترتیب یک حمله دروغین از سوی ایلهام‌الدین بود و این باعث به آن گردید که باز داور درجه بین المللی حمزه یک کارد زرد به جباروف بدهد. نتیجه کارت‌های زرد 2-1 هست همانا بر سود ایلهام‌الدین جباروف. از همان لحظه قپیدن مشخص بود که ایلهام‌الدین جباروف از این روش استفاده میکند. موقعیت در حالی که نزدیک بشوند زیدی حمله او رنگ از سوی قایم اما تا به آخر نمیتواند است ولی بالاخره اجرای اصول و زیدی حمله 2 مرتبه به جفت پای حریف ضربه زد ولی موفق نشد. جفت پای حریف رو نشان گرفت. از زمره همان حرکت یا فنونه که استفاده میکنن پایزنی تن یا تاشی با جفت پای حریف
اکنون به حمله میگذرد. بیشتر توجه در خط حمله است از سوی قایم. شروع شوق مخلصان هم زیاد می شود به خاطر که رمضان میرزا جمیل در برابر رجبوف در تتم دیگر نیز مبارزه میبرند. رقابت ادامه مییابد. ورزشگری که به سمت چپ کار میکند جباروف ایلهام الدین. هر دو نیز خسته به نظر میرسند و از اینکه طرف های همدیگر رو چندان خوب مورد اجرای اصول قرار نمیدهند، یعنی سمتی که میخواهند اجرای اصول کنند، از این رو خلاصه نهاییشان پیاده نخواهد شد. 22 ثانیه دیگر تا پایان وقتی اساسی باقی مانده است. موقعیت، اصول برداشته زدن، او را نگه از سوی قایموف، بله ولی موفق نمی شود، اما به سمت پیش حریف رو پرتاب میکند. یک نوع چرخش میخواهد بدهد. در بخش کار در زمین هم اکنون کوشش میکند، اما این شیوه هم به کار نمی رود. بار دیگر نیز همان شیوهی در حال اتفاق می افتد که تکرار می شود و تومای نگه به نتیجه اکنون موقعیت برای استحکام وضع قایم و در تتم دیگر میرزا جمیل برنده مدال برنجی می شود. دوستان عزیز، میرزا جمیل رمضانوف برنده مدال برنجی و دارنده موقع سیوم در چمپیونات تاجیکستان. نوارهای سوز کرده شده را داور خواهش کرد تا به نمایش بگذارند و آنجا ببینند که چی اتفاقی افتاد. در حالی که میخواست فنی تومای نگ اجرا کند، اینجا خودش به تخت پشت افتید. جباروف ایلهام الدین یک بار دیگر مشاهده میکنیم. چیزی نبود. شاید آخرین فرصت ها باشد برای این ورزشگران در گلدن سکو و داور در مورد کارت زرد قضاوت کند. اما اجرای اصول برای قایموف بسیار مناسب و موافق خواهد بود، چون که دو کارت زرد دارد. موقعیت هست به همین ترتیب. زیدی حمله پایزنی ولی با دلیل اینکه ورزشگران خسته شدند اکنون داور رقابت رو منع میکند با سبب کمکاری با قایم. شکرانوف یک کارت زرد دیگر و او بازنده می شود در این رقابت و غالبیت نصیب ایلهام الدین جباروف می گردد. ایلهام الدین جباروف که در آزمای تسلی بخش سنت الله مصایف را از صدر راه برداشته بود و قایم شکرانوف باشد در مرحله نیمه نهایی از ابوبکر شیروف شکست خورده بود. به همین ترتیب رقابت نهایی دوستان عزیز باقی مانده است. رقابت نهایی را پس از چند لحظه تماشا خواهیم کرد.
Симптомы простатита и аденомы не должны меня отвлекать. Витапрост восстанавливает работу простаты, а не просто устраняет симптомы. Витапрост, потому что работает. Что-то.
ҳаводорон ва алоқамандон ва мухлисон гӯштини зебои ҷудо, бори дигар хушомад мегӯям шуморо ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо, ҷое ки чемпиони тоҷикистон дар соли 2023 дар ин мусобиқот мушаххас хоҳад шуд. муҳаммад муҳаммадзода аз дастаи душанбе дар баробари ҳамдастаи худ ҳақдод гулов рақобат мекунад. ин ҳам як учиматай дар ҳамон лаҳзаҳои аввал ки аз сӯи муҳаммад муҳаммадзода дар ҳоли ба иҷро даромадан буд, аммо муваффақ нашуд. варзишгароне ки барандаи медали биринҷӣ шуданд ё онҳое ки ҷои сеюмро ишғол карданд мушаххас шуданд дар ин дастаи вазни рақобатҳо, яъне то 60 кило. акнун финалист ё онҳое ки барои ба даст овардани медали тилло талош мекунанд мушаххас хоҳанд кард. онеро ки дар соли 2023 воқеан шоистагиаш ба ҷилва хоҳад даромад. ва як иҷрои ҷаззоби томое наге бубинед ба чӣ шакл буд. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ҷумъабой шарипов фавран ипон гуфт, аммо аз рӯи наворҳои тадриҷӣ хоҳем дид ки чӣ аст. бале, доварон ишора мекунанд ки наворҳои сӯз карда шударо як бори дигар бубинем ва баъд аз он қазовати ниҳоӣ хоҳад шуд. ин ҳам наворҳои сӯз карда шуда томое наге ва иҷрокунандаи усул дар ҳайрат аст ки оё дар ҳақиқат ин иҷрои усул буд ё на. дар ҳоле ки мехост гулов ҳақдод иҷрои усул кунад, вале як ҳаракоти кӯчак, як ҷузъиёте аз ҳамон таркиби фануни зарбаоӣ буд, аммо ишора мекунанд ки чизе нест. вале ба ҳар ҳол доварони дараҷаи байналмилалӣ ки қазоват мекунанд, дӯстони азиз, гумон мекунанд дар хулосагирии довари марказ низ агар иштибоҳ карда бошад ҳеҷ кас эрод нахоҳад гирифт. вале шояд инҷо ҷузъиёт дар он буд ки иҷрокунандаи усул то лаҳзаи поёнӣ мехост иҷрои усул кунад ва дилхоҳ нафаре ки ба ҳамин ҳолат гирифтор мешавад, ӯро метавон ба ҳамон самте ки худаш ба пушт худашро мехоҳад майли партоб кардан кунад, ба ҳамон самт якам мешавад фишор дод. ҳамин кор ба гулов рӯй дод ва муҳаммадзода ӯро ҳам ба ҳамин шакл якам фишор дод. ба ҳамин тартиб ҳеҷ имтиёзе дар рӯи намолавҳа ё ин ки ҳамин табло нест ё ҳамон сониасанҷ бештар аз 1 дақиқаи вақти маъмулӣ сипарӣ мегардад. маҷмӯаи варзиши қасри теннис ва варзиши обии шаҳри душанбе имрӯз воқеан пур аз мухлисон аст, пур аз ҳаводорон ҳаст. дар гӯштини озод ҳам инҷо мусобиқот баргузор шуд, вале ҳаводорони зиёдеро надида будем. вале бубинед дар ҷудо теъдоди тамошочиён хеле зиёд ҳаст. ҳаводорону алоқамандони ин ришта дар тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд. барои як ҳадаф ва ҳамчунин як усули мавриди назар рӯёрӯи ҳам меистанд. майли иҷрои усул кардан аз пасгиребон ҳам муҳаммадзода бисёр ба маврид меқапад, аммо иҷрои усул пойҳоро ҳам аз як сӯ ба як сӯ ҳаракат ва коучи аз дохили пой задани чанг ва иҷрои осото ба ин тартиб ҳам бенатиҷа ба поён мерасад ва аз бахши саропо идома хоҳанд дод. корди зарди аввал ба гулов
حق داد با دلیل کمکاری. با جفت دست جفت گریبان حریف را هم بسیار محکم میگیرد گلوف، اما اجرای اصول خوب به چشم نمیرسد، ولی هر دو نیز آماده به نظر میرسند در این رقابت ها. دوستان عزیز، از این رو کسی از ورزشگران نمیتواند که در برابر حریف اجرای اصول را نخست بکند. این هم هزاران هوادار و علاقمند جودو که به تماشای مرحله نهایی آمدند. و سیکام وضع گلوف حق داد، ولی ببینید که به آسانی از چنگ حریف رها می شود محمدی زاده. یکی از نکات ضعف ورزشگران ما همین است که همین اصول کنترل حریف به تخت پوش را نمیتوانند که خوب اجرا کنند. یک بار دیگر نیز همین اتفاق میافتد، یعنی همین وضعیت یا همین حالت نیز به میان میآید، ولی نمیتواند همین اصول را استفاده کند. یکی از بخش های مهمی که گشتین ملی از جودو فرق میکند همین است، کار در زمین. و ورزشگران ما در بسیار حالت ها در صحنه رقابت های جهانی در همین بخش توجه به سهل و خطا راه میدهند، وگرنه در بخش های سراپا و اصول های کمری خیلی فعال هستند. و یک پایزنی جذاب از داخل پای حریف، اما این از نتیجه نداشت در پای. چهارده ثانیه تا پایان وقت معمولی. توموی نگه 6 ولی با بالای تتم 6. استفاده اصول فن خودانداز به زمین رو باید با سرعت بلند و با یک روش ویژه اجرا کرد. اما هر ورزشگر ما با این اصول بیشتر میل و رغبت دارند، اما اجرای آن را تا به لحظه پایان نمیتوانند برسانند. گلدن اسکات، دقیقه های طلایی یا همون فرصتی که باید غنیمت شمرد. هر یک حرکات در این بخش از رقابت مهم است. و دو رقابت رو من کرد. کارد زردی اول هم به محمدی زاده و کارد زردی دویم به حقداد گلوف. نتیجه کارت‌های زرد بر سود محمدی زاده محمد است. کوچی همون حلوک معمولی داخل به قسمت پشت ساق پا. یک پایزنی دیگر و این هم زیدی حمله. داور خاموش است، اما داوران دیگر نظارت میکنند. داوران درجه بین المللی هست، یوگنی رخلین و دیگر داور ازبکستانی، و نظری رخلین را شاید بیشونوند، ولی اینجا میسازد که همون لحظه تکرار رو ببینیم در نوارهای سوز کرده شده، ولی خلاصه کردند که چیزی نیست. دوستان عزیز، به هر حال رقابت ادامه می‌یابد. داور مرکز هم بسیار خوب پیخست کرد، چون از بالای تتمی از مرکز این رقابت رو نظارت میکند. یک بار دیگر کوچی، ولی این هم به نتیجه. و برداشتن که خلاف قوانین جودو بود و اجرا در آمد.
یکی از رقابت‌هایی که از نگاه زمانی طول کشید ولی ورزشگران با استعداد اونهایی که تمرین کردن در دور تمرینات قبل از مسابقات و بیشتر مشق و زحمت کشیدند آنها طبیعی است که دست بالایی را خواهند داشت یعنی هیچ زحمت و محنت صافدلانه به پاداش نخواهد ماند. داور مرکز میگوید جابجا گذاری لباس ها باشد و شاید نتیجه غالب را مشخص کند و این بار هم با وسیله کارت های زرد یا همون آگاهی یا شیدو ها. اما نه، داور این مراتب گذشت میکند، با کسی شیدو نمیدهد و رقابت ادامه می‌یابد برای یک امتیاز طلایی و این هم همون امتیاز طلایی است که به دست میآید با یک ضد حمله خیلی جذاب و قایم گلوف حقداد گلوف ماهرانه ضد حمله کرد، اما داور مرکز جمعه شریپوف میگوید که یک بار ببینیم و خلاصه کنیم که چگونه این اصول به اجرا درآمد. ضد حمله است دوستان عزیز اینجا، اما ببینیم داوران درجه بین المللی چی قضاوت دارند در همین مورد، چون که یک لحظه سکوت هست، همه تماشا دارند همین نوارهای تدریجی یا آهسته کرده شده رو. بله، قضاوت نهایی برآمد و یوگنی هم میگوید که این وزری هست میگوید. بله، به همین ترتیب قضاوت نهایی شد و غالب وزن 60 کیلو چمپیون تاجیکستان در سال 2023 کسی نیست جز حقداد گلوف. واقعا گفتم که آنکه محنت صافدلانه کشیده، آنکه زحمت کشیده است، واقعا پیروزی بر سود او خواهد بود. نوارهای تدریجی یا آهسته کرده شده را تماشا میکنیم. به همین ترتیب جزئیاتی که در تناسب غالبیت حقداد گلوف باعث شد ضد حمله کرد. خیلی جالب و جذاب بود همین ضد حمله. ببینید بعد جفت زانو با بالای تتم زد، خواست اجرای سئو نگه کند پرتاب بالای شانه، ولی ضد حمله اینجا با کار رفت. با همین ترتیب فینالیستان وزن تا 60 کیلو مشخص شدند و به میدان دعوت کرده می شوند. این هم فضیلت گلبویوا با جداگی سفید است از کلوب ورزشی وستن است و در برابر شاهیده قلندر و رقابت میکند. شاهیده قلندر و اونه که دستاوردهای درجه بین المللیش زیادتر هست. در صحنه رقابت‌های بین المللی او رو بیشتر دیدیم در مسابقات آسیایی، همون رقابت‌هایی که در داخل تالار بالا پوشیده در ترکمنستان برگزار شده بودند. شاهد در آنجا بود که برنده مدال برنجی شد. این هم فینال است دوستان عزیز، جایی که این چهره ها جودو رو در بخش زنان هم معرفی کردند هم تشویق میکنند. شاهد قلندر و این هم فضیلت گلبویوا. ببینیم اکنون نتیجه نهایی چگونه خواهد شد. شاهده یک دور استراحت کرده بود، اکنون در فینال هست با دلیل اینکه اشتراکچیان کمتر بودند، ولی فضیلت باشد در دور اول یک نفر رو مغلوب کرده بود و در فینال است. اکنون ببینیم، به نظر می رسید که فضیلت در فرم خوبی ورزشی باشد یا همون حالت معمولی ورزشیش پای برجا باشد، اما شاهده رو ندیده بودیم که چگونه رقابت میکرد. آنه که رقابت اول رو میگذراند به تعبیر خودش گویا که مشک های بدنش باز میشن، یعنی همون فعالیت های عضوهای بدن
باز میشوند و در رقابت دوم گویا که با یک نیروی دیگر رقابت میکرده باشد، ولی شاهیده باشد تازه نفس است، به این ترتیب اجرای اصول میکند. یک پرتاب سیاه نگه شاهیده یادآور میشم که در رقابت های گذشته چمپیونات تاجیکستان عنوان قهرمانی را به دست آورده بود و اصلیدین بچه‌بکوف این رقابت رو داوری میکند. داوری امید داور درجه جمهوریوی است که این رقابت رو داوری میکند و یک دقیقه رقابت که سپری شد کسی قادر به گرفتن امتیاز نشد. امید عبدالرحیموف داور درجه جمهوریوی که این رقابت رو داوری میکند. مته و یعنی من این رقابت هست و ببینیم چی خلاصه می شود در اینجا. شاید بله کارد زرد با هر دو با دلیل کمکاری هم شاهیده هم فضیلت هر دو نیز یک کارد زرد میگیرند. دو ورزشگری که از همدیگر شناختی خوب دارند چون در رقابت‌های گذشته چمپیونات تاجیکستان هم اشتراک کرده بودند و در چندین مسابقات دیگری داخل جمهوری هم اشتراک کردند. موقعیت برای شاهیده و این هم یک وزری سریع یعنی تیز با یک تکنیک بسیار فوق‌العاده با سرعت یک وزری گرفت شاهیده و نتیجه پیروزی ها را خواهد افزود. اما تا اینجا مشخص نیست چون که کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان وقت اساسی یا فرصت هست کمتر از 2 دقیقه. اما آیا توانی جواب گردانیدن به یک وزری را دارد فریده یا اینکه شاهیده در این فرصت باقی مانده وزری عوضت ایپان رو هم رقم خواهد زد؟ موقعیت و این هم یک استفاده خوبی اصول تامای نگه بود اما تا لحظه پایانی نرسید. یکی از رقیب‌های ناباب برای فریده گلبای و همین شاهیده قلندر را به شمار می رود. هر دو ورزشگر هم تجربه اشتراک در رقابت‌های بین المللی را دارند، یعنی از ورزشکارانی که یا از جودوورزانی که در صحنه رقابت‌های جهانی گویم شناخته شده هستند، یعنی قدرت‌های جودو هستند. آنها با همان قبیل ورزشگران رقابت کردند. یک مراتبه دیگر همان روش پرتابی بالای شانه هم به نتیجه به پایان میرسد. شاهیده قلندر و شاید باز هم به عنوان قهرمانی در چمپیونات تاجیکستان برسد، اما به نظر می رسد که دستی فریده آسیب دیده باشد. با دستی حریف حمله کرد. بعضا به نظر می رسد که یک جانبه حمله کردن به دستی حریف که باعث آسیب گرفتن یا ضرر به سلامتی ورزشگر می شود. در این صورت خنسو کمک به اجرا کننده اصول غلط خواهد بود. اکنون فریده برای لد دادن دستی حریف کوشش کرد ولی موفق نشد.
آخرین فرصت هم به نتیجه به پایان رسید برای گلبویه و فریده. اگرچه خیلی کوشش کرد، زحمت کشید، ولی آن که تمرین سخت‌تر کرده است، استعداد خوبتر دارد، او دستی بالای را خواهد داشت. به همین ترتیب شاهید قلندر و این هم مرتبه سیوم هست اگر اشتباه نکنم که در برابر فریده قلندر و پیروز می شود و این بانوان خوشطالع هستند که واقعا این در زمان صاحب استقلالی بخت برای آنها است و آنها هم شانس دارند که به آرزو و رویاهای خود برسند. آنها که قدرت و متانت و توانایی دارند تا در این رقابت ها خود را بسنجند، اکنون موفق شدند. و ببینید این هم همان اصول سئوی نگ بود که شاهد قلندر را به اجرا درآورد و یک وزر گرفت. یکی از اصول های سریع بود که در همان 2 دقیقه وقت اساسی اول شاهد قلندر را توانست به اجرا رساند. دوستان از با دقت همه دوستداران گوشت شهدباری مرغ، ساندرز باسکت KFC دوست داشته شما با گوشت لذیذ مرغین، استریپس ها و بایتس ها اکنون در شکل کامبو با کارتوشکه فری و سس با تاب دل شما. ساندرز باسکت کامبو همگی 40 سومانی تنها در KFC. خیلی بند هستم، برای همینه من هرو غذا خوردن نمیتوانم. بله، همش همون طوری است که من گذاشته بودم. اوف، من میخورم اما غذا دوستان عزیز، مراسم تقدیم جایزه سپاری برگزار می شود. رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان اسماعیل محمدزایر توفه ها را به غالبان تقدیم خواهد کرد. یادآور می شوم که 2 جای سیوم نصیب مهرزاد صوفیف از دسته دوشنبه و همچنین سعدی محمدов هر دو هم از دسته دوشنبه بود. جای دویم نصیب محمدزاده محمد گردید. اون که همکنون مدال نقره را از دستان رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان میگیرد و به همین ترتیب چمپیون تاجیکستان در سال 2023 این هم گلوف حق داد که به گردن او مدال طلا را رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزایر تقدیم کرد. و این هم همان لحظه که گلوف به همین ترتیب زیدی حمله کرد و یک امتیاز وزری در گلدن اسکا گرفت و به همین ترتیب با همین امتیاز وزری رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزایر و غالبان دسته وزنی تا 60 کیلوگرم. و دوستان عزیز، واقعا یک رقابت های جذاب و دیدنی را شاهد شدیم و چمپیونات تاجیکستان واقعا یک چمپیونات تاریخی شد. مراتب اول بود که شکوه و شهامت یک جلال دیگر داشت چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به جودو و ما نیز امیدوار هستیم که به قله‌های بلندتر در صحنه رقابت‌های جهانی برسیم. با قدوم مبارک رئیس تازه انتخاب شده فدراسیون جودوی تاجیکستان و این هم غالبان وزنی تا 60 کیلوگرم، یک بار دیگر یادآور میشم که مهرزاد صوفیف و همچنین سعدی محمدов 2 جای سوم را با هم دیدند. حقداد گلوف برنده نشان طلا، اون که روی تصویر نزدیک است، و محمدیزاده محمد باشد برنده مدال نقره شد.
دوستان عزیز اینا ها نیز بانوان خوشطالع که در دوران صاحب استقلالی بر رویا و آرزوهای خود رسیدند. آنهایی که در دل رویا داشتند یا آرزو داشتند که در رقابت‌های هم داخل کشوری هم بین المللی اشتراک کنند. این هم شاهیده قلندر و یکی از ورزشگران موفق تاجیکستانی که در دسته وزن 57 کیلوگرمی بانوان بارها توانسته که در رقابت‌های بین المللی تاجیکستان را نمایندگی کند و موفق هم شود. مدال ها هم آماده هستند و افتخارنامه و گلدسته ها و به آنها هم تقدیم خواهد شد. و این هم بکنظر و روسافزون برنده مدال برنجی اسماعیل محمد ظاهر رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان تقدیم میکند. و غالبان هم تحفه های خاطروی هم تحفه کمک های مالی یا پولی تقدیم خواهد شد. برنده زینه دوم افتخاری باشد فضیلت گلبایو گردید و برنده نشان طلا همکنون شاهیده قلندر و مدال طلا را به گردن آورد که از دستان رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان مدال را به گردن آورد و آرزومند هستیم که این هم مدال طلا باشد که در صحنه رقابت‌های جهانی با ورزشگران ما مشرف شود در بازی‌های المپیک، در چمپیونات‌های جهان، در بازی‌های آسیایی و چمپیونات آسیا. و همین ترتیب باز نماینده کشور ژاپن با غالبان گلدسته و افتخارنامه ها را تقدیم میکند. یک رقابت واقعا دیدنی رو امروز مشاهده کردیم دوستان عزیز. باز عکس خاطروی گرفته می شود. امروز بوی مسابقات بین المللی به مشام می رسد. گران پری فصل های جودوی جهانی که قرار است ماه ایون در تاجیکستان برگزار شود توسط یا غمخواری های روزافزون رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امامعلی گران پری را برگزار خواهیم کرد در تاجیکستان در همین مجمع باشکوه ورزشی و امیدوار هستیم که این شکوه و جلال و این تنتنه های ورزشی هم در دوشنبه شهر ورزشی ادامه پیدا کنند و این گلدختران اینهایی که همکنون مدال های طلا و نقره و برنجی رو به گردن آوردند در رقابت های جهانی هم چنین مدال ها در گردنشان آویزان باشد. شبکه تلویزیونی ورزش رویدادهای مهم ورزشی را ادامه خواهد داد. پس از چند لحظه رقابت های نهایی در دسته وزن 60 کیلوگرم برگزار می شود، جایی که نخبگان یا اسطوره های وزن 66 کیلوگرم تاجیکستان در فینال رقابت خواهند کرد. امامعلی نورعلی و سعید ابراروف شهباز دو چهره که واقعا تاریخ ساز شدند در صحیفه ورزش تاجیک بر رقابت خواهند پرداخت. فینال دوستان عزیز در دسته وزن تا 60 کیلو فینالی که بسیاری ها آن را انتظار بودند. این هم شهباز سعید ابراروف و این هم امامعلی نورعلی دو چهره که هر دو تاریخ ساز شدند در رقابت های بین المللی. ببینید این هم شور و شوق مخلصان است که با افتخار این دو چهره داوری درجه بین المللی حمزه علی رحمتوفی رقابت را داوری خواهد کرد. با جودوگی سفید امامعلی نورعلی از سمت چپ است، شهباز سعید ابراروف باشد از سمت راست تصویر است و
نکات برجسته مشخصات دستاوردهای این دو چهره را میدانیم. دوستان عزیز، امام علی نورعلی در فرم معمولی خوب قرار دارد. امام علی نورعلی اونه که تازه در مسابقات قهرمانی جودوی جوانان با عنوان چمپیونی رسیده بود. بعد از سامان محمدبکوف این دستاورد رو تکرار کرد و شهباز سعید ابروروف از زمره اولین ورزشگران سبک وزن تاجیک برنده مدال برنجی گرند سلم در کارنامه شده. شهباز واقعا گام‌های استوار در رقابت‌های بین‌المللی به ویژه در گرند سلم برداشته بود. از تاشکند شروع کرد ولی در دومین گرند سلمش در تیفلیس بود که برنده مدال برنجی شد. یک پرتاب جذاب شهباز سعید ابروروف. بله ببینیم خیلی زیبا بود، پرتاب زیبای آسات و به سمت چپ و زری اما داوران قضاوت خواهند کرد. اما داوران قضاوت میکنند. بله داوری بالای گیلم حمزه علی میگوید که نوارهای تدریجی را ببینیم و در این مورد قضاوت خواهیم کرد که همون اصول پرتابی ببینید به سمت چپ خیلی به وزر نزدیک بود، اما نتیجه نهایی چی خواهد شد؟ شهباز سعید ابروروف از زمره ورزشگران بسیار با اخلاق، اما وزری نیست رقابت ادامه میکنه. دوستان عزیز، ما هم طرفداری آنه که شایسته ها، آنهایی که قدرت و توانمندیشون خوبتر است، آنهایی که سخت زحمت کشیدن، آنها با پیروزی شرف یاب شوند. هر دو ورزشگر نیز ورزشگران محبوب هستند. یک کارد زرد بود دلیل یک فشاری که در بخش کمکات بود با امام علی نورعلی. حمله یک مراتبه دیگر به سمت چپ، همان سمت دوست داشته شهباز. دومین مراتبه است که به همان سمت حمله میکند. زیدی حمله های خوب دارد، اما فراموش نباید کرد که امام علی نورعلی از گویم ورزشگران بود که در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در تاشکند همان اب هیفومی قهرمان بازی‌های المپیک و قهرمان دو کاراته جهان رو واقعا غافلگیر کرده بود و از زمره ورزشگران بهترین روز شده بود. امروز در برابر شهباز است، ولی شهباز هم ورزشگری ماهر هست. به نظر می رسد که قسمت سمت چپ کتف شهباز آسیب دیده باشد، اما وقت نشان خواهد داد چی خواهد شد. یک توماینگ به این شیوه سوی شهباز سعید ابروروف. واقعا بسیاری ها پیشگویی میکردند که همین دو چهره به فینال میرسد، شهباز و امام علی نورعلی با جودوگی سفید هست. شهباز با جودوگی کبود یا همون لباس های کبود. موقعیت برای امام علی نورعلی، اما شیدو شاید برای گریز از همراه حریف یا فلشتک میگویم به تعبیر دیگر، یا همون حمله دروغین. اما داور چی خلاصه میکند؟ بله شیدو نیست، داور میگوید شیدو نیست. رقابت ادامه مییابد. 1 دقیقه 19 ثانیه تا پایان وقت اساسی. یک حمله دیگر از سوی امام علی نورعلی و این هم اصول کمری، ولی دستش چندان با موقعیت خوب نبود. در بخش کار در زمین اکنون ادامه خواهند داد. شاید در مورد شیدوی نوبتی قضاوت شود. بله با دلیل کمکاری با شهباز سعید ابروروف شیدو داده می شود. نتیجه کارت‌های زرد یا شیدوها برابر هستند.
43 ثانیه تا پایان وقت اساسی. اگر کسی از ورزشکاران حمله یا اجرای اصول سری وقت نکند شاید گل اسکو در اختیار باشد تا نگه و به همین شیوه یک بار دیگر هم شهباز نشان داد که در این رقابت هم سرکار هست، هم در خط حمله هم در اجرای اصول های معمولی. اما امام علی به این ترتیب جواب میگرداند. موقعیت اما از این فرصت استفاده کرده نتوانست چون که شهباز هم در فرم خوبی ورزشی قرار دارد. و اوچی در مد نظر داشت شهباز اصول پایزنی از داخل از پشت پای حریف از قسمت داخل چنگ زدن و قسمت پشت ساق پای، اما موفقیت در پای نداشت. گلدن اسکو دقیقه های طلایی فرصتی که باید غنیمت شمرد و تا آخرین نفس برای پیروزی تلاش کرد. یک بار دیگر ببینیم اکنون بخت بر سودی کی خواهد خندید. شهباز که در اولین حضورش در رقابت‌های گرند اسلم واقعا قائل کرده بود، یعنی از خود درک داد و امام علی نورعلی هم در مسابقات قهرمانی جدای جوانان هم از خود درک داده بود. دو جوانی امیدوار کننده، دو جوانی با استعداد در فینال وزن تا 66 کیلوگرمی چمپیونات تاجیکستان در برابر همدیگر هستند. امام علی نورعلی مهمان فخری این مسابقات، رسول باقیوف برنده مدال برنجی بازی های المپی پکین و عمل کرده که اجرا شد به نتیجه واقعا بعد از تغییری هیئت مدیریت فدراسیون جودوی تاجیکستان امروز تمام آنهایی که در رشد و توسعه جودوی تاجیکستان سهم گذاشتند، آنهایی که خدمتشان شایسته بود واقعا دعوت شدند، قدردانی شدند و حضوری شایسته ها در این مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان یا در این چمپیونات هم گواه از آن است که آینده جودوی تاجیکستان درخشان هست و آینده ورزش تاجیکستان نیز واقعا رو به درخشش دارد. و همین ترتیب یک کارد زرد دیگر و شهباز ولی کارد زرد رو باز پس گرفت. حمزه علی داور درجه بین المللی و یک پرتاب دیگر از سوی شهباز به سمت چپ. یک مراتبه دیگر هم در بخش کار در زمین میخواهد کار را تمام کند. واقعا هیچ از یادمان نمی رود که شهباز در رقابت های گرند اسلم تیفلیس عجب پرتفت های جذاب کرده بود رقیبانش را، به ویژه آنهایی که امروز در این دسته وزن رقابت ها ماهرانه هنرنمایی کرده بودند. ماهرانه در صحنه رقابت های جهانی می درخشند. پهلوانان ازبکستانی، گرجستانی از شهباز شکست خوردند در رقابت های جهانی. لذیذی حمله از سوی شهباز و یک مراتبه این هم اگر می توانید چرخش بدهد حریف را شانس بود. امروز ببینید که هیئت داوران هم کوشش میکنند تا در این رقابت آنه که استعدادش خوب و شایسته است در برابر حریف دستی بالایی را داشته باشد. به هر دو ورزشگر هم شانس میدهند، به هر دو امکان میدهند تا همان استعدادی که در هستهشان هست آن را استفاده کنند. همان
قدرت و توانمندی و اقتداری که دارند در جوهر خش از اون استفاده کنند. 6 دقیقه و 28 ثانیه در مجموع مبارزه بردند این ورزشکاران، ولی کسی از آنها تا اینجا. اما کارد زرد دوم جذاب با شهباز سیدابرورов با سبب کمکاری داور مخلصان یکم اعتراض کردند، اما داور شاید در اینجا حق بود. یک پایزنی جذاب با جفت پای حریف تایوتوشی، اما موقعیتی که اجرا میشد چندان مناسب نبود، از این رو امتیازی در پای نداشت. رقابت من می شود از بخش سراپا ادامه خواهد کرد. اما طور که گفتم یک فینال جذاب ما رو انتظار خواهد بود. این هم همان فینال هست. یک مرتبه دیگر اما هست وزر یا نه؟ داور میگوید وزری نیست، اما شاید به نوارهای آهسته گوید که توجه کنیم. بله، نوارهای آهسته را خواهیم دید و چمپیون تاجیکستان آیا با همین پرتاب مشخص می شود یا اینکه داوران قضاوت خواهند کرد یا دفاعی که بسان گربسان داشت شهباز او را در همین جا حفظ خواهد کرد. داوران درجه بین المللی چی میگویند؟ یوگنی رخلین و هیئت داورانی که این رقابت رو نظارت دارند. ببینیم یک بار دیگر با این ترتیب وزری هست یا نه. خلاصه نهایی داوران وزری نبوده است دوستان عزیز، وزری نبوده است. اکنون رقابت ادامه می‌یابد و یک بار دیگر امام علی در خط حمله و ببینید با چه شکل امام علی که خیلی در این رقابت ها کوشش کرد، جهد و تلاش داشت. امام علی نورعلی آیا توان تسلیم کردن حریف رو دارد یا نه؟ ولی شهباز هم تم به شکست دادنی نیست. شاید داور من کند رقابت رو اینجا خوبتر خواهد بود. بله، داور من میکند. شهباز تا جای نفسگیر شد، دستش هم شاید لط برداشته باشد یا آسیب دیده باشد، شاید به پزشک نیاز داشته باشد. یک توموی نگه سوی شهباز، ولی نتیجه هم نیست. از نگاه فیزیکی قدرت و توانایی هر دو ورزشگر به نظر می رسد که خوب باشد، اما مخلصان شهباز میگویند، مخلصان شهباز میگویند از مربع بیرون شد شهباز و این هم عنوان چمپیون تاجیکستان در سال 2023 با امام علی نورعلی مبارک باشد. ولی خلاصه نهایی چی است؟ خلاصه نهایی آیا در حقیقت چنین هست یا نه؟ شهباز ادعا دارد که، اما ادعای او به اساس و به همین ترتیب امام علی نورعلی امروز از نگاه فیزیکی برتر بود در برابر شهباز و توانست که با مدال طلا و عنوان قهرمان تاجیکستان در سال 2023 اوید به جودو بگردد. به همین ترتیب ببینید. اما چی علاج؟ شهباز میخواست اجرای اصول کند، اما داوران اینجا قضاوت کردند که او از مربع بیرون برآمده است. به هر حال شاید داوران حق باشند در اینجا. به هر حال دوستان عزیز، به همین ترتیب برنده جای دوم شهباز سیدابرورov شد. امام علی نورعلی باشد برنده مدال طلا و چمپیون تاجیکستان در سال 2023 اوید به جودو شد. اینک باز یک فینال جذاب، یک فینال با هیجان دیدنی
мо у шуморо интизор аст. Финали вазни 73 кило. ин ҳам чеҳраи тоза ба даврони қудрат дар арсаи рақобатҳои ҳам ҷаҳонӣ ҳам дохили ҷумҳурӣ расида. Абубакр Шеров бо либосҳои кабуд ҳаст дар баробари Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов рақобат хоҳад кард. ҳар ду варзишгар воқеан шоиста буд ҳунарашон то инҷо. дар тамом лаҳзаи аввал Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов майли иҷрои осото дошт, вале муваффақ нашуд. Абубакр Шеров иҷрои усули фани худандоз ба пушт муваффақиятомез набуд. рақобатҳои марҳилаи муқаддамотиро ҳар ду паҳлавон хуб шурӯъ карданд ва хуб ба поён бурданд. ҳарифонро зарбаи фанӣ карданд, аз нигоҳи техникӣ ҳаракоти ҷаззоб доштанд. басоне ки имрӯз ҳам дар финал мекунанд ин корро. коучи ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, як вазари аҳсан. ҳамоне ки қудрату тавонмандиаш хубтар аст, оне ки дар ҳастааш, дар ҷавҳараш истеъдоди фавқулода аст, ба таъбире дар генафонаш ҳамон қудрату тавоноии паҳлавонӣ ҳаст, ӯ дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ ва ҳам дохили ҷумҳуриявӣ дасти болоеро хоҳад дошт. имрӯз бо омадани як мудирияти ҷадид, қариб ки ҳеҷ як ҳаққи варзишгарон барҳадар намеравад, нодида гирифта намешавад. ҳар варзишгаре ки шоиста ҳунарнамоӣ мекунад, ӯ дасти болоеро хоҳад дошт. адолат дар ин рақобатҳо пойдор аст дӯстони азиз. аз нигоҳи доварӣ яке аз мусобиқоти воқеан ба ёдмонданӣ хоҳад буд ҳамин чемпионати тоҷикистон ки бо ҳам тамошо мекунем. чун ҳеҷ варзишгаре қариб ки иддао накард дар мавриди оне ки ҳаққи ӯ ситонда шуд. ҳама доварон одилона бо дили соф истеъдодҳоро ҷӯё мешуданд ва як вазари дигар, ин ҳам як ҷавобе буд ба ҳамон овчи аз сӯи Наҷмиддинов. бубинед усулҳои ҳаллуки дуҷониба аз ҳамон усулҳои маъмулӣ истифода мекунад. ҳам Абубакр ва ҳам Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов бо истеъдод ҳастанд, аммо Абубакр дар рақобатҳои ҷаҳонӣ истеъдоди хубтар нишон дода. вале Наҷмиддинов шояд аз ин ба баъд агар тавонад ба рақобатҳои ҷаҳонӣ биравад, ҳунарнамояш хубтар шавад. аммо то ин ҷо дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ Расул Боқиёв ҷоизадори медали биринҷии бозиҳои олимпии Пекин ҳам рӯи тасвир ҳаст, шояд дар расми тақдими ҷоизаҳо иштирок кунад. воқеан ду чеҳра ё ҳамон истеъдодҳое ки аз лаҳзаҳои аввали по ба ин саҳнаи рақобатҳои имрӯза гузоштанашон мушоҳида мешуд дӯстони азиз. эҳсос мекардем ки онҳо ба финал мерасанд. эҳсос мешуд ки онҳо яъне баргузидагон ё нухбагони вазни то 73 кило мешаванд ва ҳамин ҳам ҳаст. ҷои якуму дуюм ҳам хуб хоҳад буд. ҳамла аз сӯи Абубакр буд, вале зидди ҳамла ҳам аз сӯи Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов зидди ҳамла ҳам бисёр ба маврид буд. як маротибаи дигар ҳамон шеваи зидди ҳамлаи Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов ва як бори дигар ва зари авазати ипон. Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов воқеан маълум кард ки ӯ тамриноти хубтар кардааст. хирсе ки дар ба ҳадаф расидани мақсадаш, барои ба ҳадаф расидан имрӯз аз ҳамон тактика ё вижагиҳои маҳорати гуногун истифода кард ва тавонист ки ҳарифонро зарбаи фанӣ кунад. дар 3 дақиқаю мазара дар 2 дақиқаю 50 сония ва зари авазати ипон Абубакр Шеров набояд ноумед шавад, чун ӯ ҷавоне ки акнун дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ миёни бузургсолон иштирок мекунад. вале Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов имрӯз бахт барояш хандид. воқеан тамрин кардааст, вале мо чӣ орзу умед дорем ки ҳамин истеъдодро дар рақобатҳои ҷаҳонӣ нишон бидиҳад.
چهارمین مرتبه است که در چمپیونات تاجیکستان خوش می‌درخشد، اما در رقابت‌های جهانی چندان خوش نمی‌درخشد. ولی از این بابت امید داریم که در گران پری دوشنبه در دیگر مسابقات بین المللی خوش بدرخشد. این وزری اول بود با همان اوچی هلوک از داخل به سمت مقابل و این هم زیدی حمله به همان روش بود که از سوی محمد شریف جواب گردانیده شد و این هم باز همان اوچی سه مرتبه همان شیوه زیدی حمله یا ترکیب تکنیکی اوچی به همین ترتیب بود که به اجرا در آمد دوستان عزیز و قهرمان تاجیکستان در گشتین جودو در سال 2023 در دسته وزن 73 کیلوگرم محمد شریف نجمیدینوف شد. با همین ترتیب دوستان عزیز مراسم تقدیم جایزه ها است، جایی که بهترین ها در دسته وزن 66 کیلو و 73 کیلو با زینه افتخاری خواهند برآمد. اکنون چهره های آشنا و آنهایی که واقعا در نفوذ جودوی تاجیک در صحنه رقابت های جهانی و همچنین در مسابقات داخلی واقعا خدمتشان شایسته است، برای تقدیم شایسته ها خواهند آمد. ترتیب دوستان عزیز رسمی تقدیم جایزه ها برگزار خواهد شد. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با غالبان تحفه ها را تقدیم میکند. یادآور میشن این هم فیروز ملی بایزاده هست و عارف دادوف، هر دو ورزشگر از دسته دوشنبه هستند که برنده مدال برنجی شدند. برنده نشان نقره شعباز سید ابراروف، او در کارنامه‌اش مدال برنجی گرند اسلم را دارد. واقعا تاریخ سازی کرده بود در صحیفه ورزشیش و هنرنمای خوبی داشت. و امام علی نورعلی برنده نشان طلا چمپیون تاجیکستان در سال 2023 امید بر جودو. با همین ترتیب یک بار دیگر با امام علی نورعلی تبریک میگوییم، اونه که در رقابت‌های مسابقات قهرمانی جودوی جهان در بخش جوانان برنده نشان طلا شده بود. اکنون در چمپیونات تاجیکستان نیز به نشان طلا رسید و او از گلدسته و همون افتخارنامه رو از دست این چهره، این هم سنسه، اونه که در یکی از تشکیلات‌های با نفوذ جودو کار میکند با غالبان تقدیم کردند. با همین ترتیب دوستان عزیز این هم یک رسمی خاطره‌ای در میان ورزشگران دسته وزنی تا 66 کیلوگرم بود. واقعا یک رقابت جذاب و دیدنی رو منظور کردند و چون این تصویرها رو میبینیم مسابقات با نفوذ جهانی پیش نظر می آیند و ویژه همون فصل‌های جودوی جهانی. این هم مدال طلایی که به گردن امام علی نورعلی این چهره آویخته شد و امام علی نورعلی همچنین شهباز سید ابراروف شانس دارند از این بابت در رقابت‌های بین المللی تاجیکستان را نمایندگی کنند. رمزی هم به صفت مدیری برگزار کننده های مسابقه فدراسیون جودوی تاجیکستان در برگزاری این مسابقات سهیم هست و ببینیم اکنون نتیجه در من بعد چگونه خواهد شد. در آینده نتیجه درخشان را انتظار هستیم. اینک دوستان عزیز
فینالیست های وزن 73 کیلو، یکی از وزن های چالش برانگیز، یکی از وزن های محبوب در دنیا که از همین دسته وزن رقابت ها تاجیکستان از بازی های المپی مدال دارد در افتخاراتش. با توفیل یکی از فرزندهای برآمند اندیار و این هم تصویری عمومی دوستان عزیز که غالبان وزن 73 کیلو با زینه افتخاری خواهند برآمد. اینک رسول باقیوف برنده مدال برنجی بازی های المپی در دسته وزنی تا 73 کیلو با غالبان مدال ها را تقدیم خواهد کرد. ابتدا میرزا جمیل رمضانوف که خیلی کوشش کرد برنده مدال برنجی می شود و غالبان تحفه های مالی هم تقدیم خواهد شد. مدال دومی برنجی رو باشد الهام‌الدین جباروف از دسته رشت به دست آورد و مدال نقره نصیب ابوبکر شیروف شد. این چهره که در رقابت‌های بین‌المللی هم درخشیده بود، واقعا این در بخش نوجوانان درخشان ظاهر شده بود، ولی امید داریم که در این بعدا نیز درخشان ظاهر شود و این هم قهرمان تاجیکستان در دسته وزن 73 کیلو در رشته جودو محمد شریف نجمیدینوف مدال طلای خود را از دستان رسول باقیوف برنده مدال برنجی بازی های المپی پکین دریافت میکند. این هم جزئیات موفقیت ورزشگران دسته وزن 73 کیلو در فینال، هر دو نیز با ضربه فنی همون اصول زیبایی اوچی در دو بخش موفق شدند، هم از سمت پای راست و هم از سمت چپ و بیشتر باشد همین محمد شریف نجمیدینوف توانست که همین اصول حلوک از داخل پا به سمت مقابل را اجرا کند. به همین ترتیب دوستان عزیز، هواداران و علاقمندان جودو، امروز ما و شما شاهد یک مسابقات تاریخی در رشته جودو شدیم که با هدایت رئیس تازه انتخاب شده فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزایر برگزار شد و با امید درخشندگی پهلوانان تاجیک در صحنه رقابت‌های بین‌المللی دوستان عزیز و با امید که واقعا مسابقاتی که در همین سال در ماه ایون دوشنبه شهر ورزشی برزیمه دارد آن را به سطح بلند به انجام برسانیم، برگزار کنیم و با امید درخشندگی و موفقیت و کامیابی همه شما هواداران و علاقمندان عزیز. اینجا گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های روز اول به پایان میرسد. بنده کریم خان بیگمتوف با شما بودم تا دیدار بعدی. روز روزگار بر همه شما خوش.